وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم۔ جی جناب حسیب سہارنپوری شاہجہاں پور سے ہے نا؟ جی آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ اور بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ بس کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جناب۔ حضرت آپ کا شاہجہاں پور آنا نہیں ہوا؟ نہ شاہجہاں پور تو نہیں گئے، لاک ڈاؤن میں کام ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور بتائیے۔ بس اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ آپ سنائیے، آپ کہہ رہے تھے ہمیں تمیز بات کرنے کا تمیز نہیں ہے۔ بات کرنے کی تمیز اس لیے میں کہہ رہا تھا، تو گالی دینا کیا ہے یہ بتائیے؟ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں؟ ہم نے کس کو گالی بک دی؟ آپ کی ریکارڈنگ بھیج دیں گے، پڑھی ہے؟ نہیں، ہم نے بے وجہ کہہ دیا؟ نہیں، سنیے، گالی دینا کیا ہے؟ ایک منٹ، جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، گالی بکتا ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے نبی کی شان و عظمت گھٹاتا ہے، کیا اس کو برا بھلا کہنا، ولد الزنا کہنا، یہ گالی لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، سنیے، آپ یہ بتائیے گالی دینا کیا ہے؟ پھر وہی بات، نہیں آپ بتا دیجیے، یہ تو آپ کو اچھا معلوم ہے۔ چلو ایک منٹ، تو جو نبی کو گالی دے وہ کیا ہے؟ میں گالی دینا تو گناہ کبیرہ ہے یا نہیں؟ نہیں، نبی کو گالی دینا کیا ہے؟ کیا نبی کو گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے؟ ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کے لیے دنیا میں کامیابی ہے نا، آخرت میں کامیابی، میں تو آپ کو بس شروع میں بتا چکا ہوں۔ اچھا، جو نبی کو اس طرح گالی بکے کہ معاذ اللہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں، کیا یہ انبیاء کی تعریف کی جا رہی ہے یا ان کو گالی بکی جا رہی ہے؟ کس نے کہا؟ وہ بات کی بات ہے، میں بعد میں بتاؤں گا، میں پہلے نہیں بتاتا ہوں۔ کیا یہ کہ ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ دیکھیے، آپ سن لیجئے پیار محبت سے، کیونکہ میں پیار محبت سے بات کرنے کو پسند کرتا ہوں، اور تم بول رہے تھے کہ تم کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے۔ اچھا، آپ دوسری بات سنیں، کیا ایسا کہنا کہ جیسا علم غیب حضور کو حاصل ہے، ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے، یہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے، حضور کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، گالی بکی جا رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی، ذرا آواز نہیں آئے گی؟ ہاں تھوڑا زور سے بولیں، کیا نیٹ ورک کم ہے کیا؟ نیٹ ورک نہیں آ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں آواز صحیح آئی، اب مائک کو قریب کر کے بولیں۔ اچھا، ہم یہ بتا رہے تھے غیب کا علم آپ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ کیا چیز؟ غیب کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جی ہاں بالکل۔ کیسے دیا گیا تھا؟ چلیے وہ تو بات کی بات ہے، غیب پر بات کریں گے کیا؟ نہیں، پہلے اس پر بات کر لیتے کہ یہ حضور کی شان میں توہین کی گئی ہے یا پھر حضور کی تعریف کی گئی ہے؟ یہ حضور کی تعریف ہے، مرتد ہو جائے گا۔ مرتد ہو جائے گا نا؟ جی بالکل۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر کوئی آپ کی جماعت کا ہو وہ بھی مرتد ہوگا یا نہیں؟ بالکل، میں نے اپنے آپ کو کہا، تم جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، اپنے آپ کو بھی کہہ دیا؟ ہاں، اگر ہم کہیں گے تو ہم بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سن لیجئے، پھر پہلے حوالہ سن لیجئے لگے ہاتھوں۔ تھانوی جی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھ رہے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات کے لیے بھی حاصل ہے، بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ میں آپ سے جو بتا رہا ہوں وہ سنو پہلے۔ نہیں، پہلے اس بات کو سن لیجیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سبھی کہتے ہیں بچے کو، مجنون کہتے ہیں پاگل دیوانے کو، ٹھیک ہے؟ وہ تو پتا ہے نا سب؟ جی، مگر دوسرے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ چلیے کھلے عام میں بتا ہی دیتا ہوں
کہ थानवी जी कह रहे हैं कि जैसा इल्म गैब हुजूर को हासिल है, ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? आप अलैहिस्सलाम को जो है कहीं नहीं, तो तुम बता कहाँ से रहा है? भाई हाँ, हुजूर को दिया गया ना। नहीं दिया गया था। अच्छा, नहीं दिया गया, चलिए ठीक है। अगर नहीं दिया गया तो जो ये अकीदा रखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है अल्लाह की अता से, वो मुशरिक है, काफिर है या मुसलमान है? एक मिनट, क्या बता रहे? जो ये अकीदा रखे, जैसा कि मेरा अकीदा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से इल्म गैब हासिल है, वो इंसान काफिर मुशरिक है या मुसलमान है? देखो, आप अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म था नहीं। मैं किसी को मुशरिक और काफिर कह नहीं सकता हूँ, सुनिए। क्योंकि अगर तुम बता दो कहाँ से गैब का इल्म साबित है, ये बताओ। पहले तो देखिए, मगर हदीस और कुरान से आप साबित कीजिए ना। इंशाल्लाह मैं कुरान से ही साबित कर दूंगा, पर आप पहले मुझे इस बात का जवाब दे दें। जैसे थानवी जी ने कहा कि हुजूर को ऐसा इल्म गैब हासिल है जैसा जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को, ये हुजूर की तारीफ कर रहे हैं वो, या फिर हुजूर की तौहीन कर रहे हैं? दलील भेजो, कहाँ पे लिखा है, किताब का हवाला दो या किताब का फोटो भेजो। इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा आपके पास, पर आप पहले मुझे बता दीजिए। आपने ये कह दिया है कि चाहे वो देवबंदी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं भी कहूँगा तब भी काफिर हूँ। मौलवी अहमद रजा खान ने लिखा है अपनी किताब में, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी का एतराज खुद बरेलवी आलिम की जबान पर है। और दलील भेज दें आपके पास, सबूत पेश कीजिए कि वो कौन सी जिल्द है, कौन सी किताब है, किस सन में छपी है और आला हजरत का विसाल कब हुआ है। अगर वो आला हजरत ने अपने हाथों से लिखा है तो मैं तमाम जिंदगी तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। दावा लिख लीजिए, दलील लिख लीजिए, स्टाम्प पेपर पर साइन कर दूंगा। अरे आला हजरत की खुद लिखी हुई तो स्टाम्प पेपर पर साइन कर दूंगा। नूर हसन जो भी कहता है बिल्कुल पुख्ता दलील के साथ बोलता है। तुमने थानवी जी को काफिर कहा है, ठीक है? आला हजरत तो मुर्तद हो चुके थे, बिक गए थे अंग्रेजों। देखिए, आप कह रहे थे कि आपको बात करने का तमीज नहीं है, मगर मैं तो बड़े अच्छे अंदाज में बात कर रहा हूँ और अपनी बात को दलील के साथ बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर वो आला हजरत ने लिखा है जो आप बोल रहे हैं हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से, तो मैं गुलामी के लिए तैयार हूँ। स्टाम्प पेपर पे लिख दूंगा, सरकारी स्टाम्प पेपर जो आता है ना, वो लेके साइन कर दूंगा। या तो मुझे आप चोर जैसी सजा दें, या चोर से भी ज्यादा खतरनाक कोई सजा तुम्हारी नजर में हो वो दें। अल्लाह तबारक व तआला और खुद सजा आपको देगा, मैं क्यों दूंगा? ठीक है इंशाल्लाह, मगर आप ये साबित कर दीजिए कि वो आला हजरत ने लिखा है, और वो किताब कब छपी है, कौन से सन में छपी है, और आला हजरत का विसाल कब हुआ है, वो सब मुझे आप बता दीजिए। तुम्हारे पास अभी साबित हो जाएगा। अच्छा, जिल्द कौन सी है वो? अरे किताब फोटो कहाँ भी पहुँच गई तुम? भैया जिल्द कौन सी है? नेट खोलो, फिर वही बात, जिल्द कौन सी है? जिल्द कौन सी है? जिल्द देखो, किताब पहुँच गई पूरी। भाई मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आप लीजिए, ये सब जवाबों का लीजिए। वो अगर आला हजरत ने अपने कलम से लिखी है, मैं गुलामी के लिए तैयार हूँ या सजा के लिए भी तैयार हूँ। कड़ी से कड़ी आप मुझे सजा दे दें, जो आपकी नजर में सबसे ज्यादा कड़ी सजा हो, और आपके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा, हुकूमत की तरफ से आपकी तरफ कोई दबाव नहीं पड़ेगा, साइन कर दूंगा। अरे यार कोई टेंशन नहीं, तू जाओ देख लो जाके उसमें किताब में। फिर वही बात कि देख लो, ये झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। दुनिया देवबंदियत की जो बुनियाद है वो झूठ पर टिकी हुई है। आला हजरत ने नहीं लिखा, बल्कि उसका रद्द किया गया है। वो आला हजरत की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कोई शायर या जो भी है, बहरहाल उन्होंने लिखी है वो किताब, और उन्होंने भी फिर उसकी गलती का एहसास किया कि ये जो है मुझसे शेर इसमें शाये हो गया है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत पर आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो उंगली उठा दे, और वह उंगली आला हजरत पर जो उठी है वो बिल्कुल दुरुस्त पहुंचे। आप ग्रुप में आ जाओ। नहीं, ग्रुप में नहीं जाऊंगा, बात यही करें। देखिए, बात यही करें, ग्रुप में नहीं जाइए। पहले आप मुझे ये बता दीजिए, हुजूर के इल्म को जानवरों से तशबीह दी है। सुने, हुजूर के इल्म गैब को जानवरों की तरह बताया। आपने कहा वो काफिर है, तो काफिर है तो ये थानवी जी काफिर हुए या नहीं, बस इतना बता दीजिए। 198 के सामने आओ। फिर वही बात, आप मुझे ये बता दीजिए कि थानवी जी काफिर हुए या नहीं, वो बात कह के। कौन?
हमको तुम पहले कहाँ लिखा है यार थानवी साहब ने, हैं? कहाँ पे लिखा भेजो जरा। फिर वही बात भेजो जरा, पहले मुझे हाँ ना में जवाब दे दें। मैंने आपको पढ़ के बताई इबारत कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज इल्म गैब मुराद है तो बाज, समझ रहे हैं, बाज यानी कुछ कुछ, अगर बाज इल्म गैब या मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अमर बल्कि हर सदी व मजनून, समझ रहे हैं। सुनो तो तुम अपने अलावा सुनते हो किसी की? हैं? अपने अलावा किसी की सुनते हो? क्या चीज? अपने अलावा किसी की सुनते हो? अरे भाई मेरा एतराज है, मेरा एतराज सुनोगे नहीं? नहीं तो अपना, मैं तो आपकी भी सुनता हूँ। देखिए जब आपने बात कही तो मैंने आपकी सुनी या नहीं सुनी, बस इतना बता दीजिए। अगर नहीं सुनी हो तो फिर मैं मुजरिम हूँ। तुम जाहिल हो बिल्कुल। भाई मैं तो आपके घर की बात बता रहा हूँ और बड़ी साफ सुथरी बात बता रहा हूँ। किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान, लिखने वाले का नाम है मौलवी अशरफ थानवी। नहीं हम तुमसे क्या बताएं। तो जहाँ से किताब छपी है उस किताब का, उस जगह का नाम है दारुल किताब देवबंद। तुम सुनो तो, तुम्हारी मैं सोचता तुमसे बहुत बात कर, प्यार से बात करता था। मैं भी तो प्यार से बात कर रहा हूँ भाई, मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की, कोई गाली नहीं बकी। आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब साबित करो, तो इंशाल्लाह वो साबित करूंगा। पहले मुझे आप ये बता दें कि आपने तो इनकार कर दिया है, आपने इनकार कर दिया है। मैंने पूछा कि जिसका ये अकीदा हो कि जो हुजूर को इल्म गैब मानता हुजूर के लिए, ठीक है, वो आपके नजर में मुसलमान है या काफिर मुशरिक है? आपने वो भी जवाब नहीं दिया। आप तो गोल गोल घूमते हो जनाब। हाँ जी, सुनो, भागो मत। सुनो तो अभी निकल रहा हूँ। मैं पहले आप सुनते नहीं हो, बातें नहीं सुनते यार। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अभी रुक जाओ, घंटे बाहर निकले। क्या चीज? तुम्हारी मैं तुमसे मुलाकात करना चाह रहा था। अरे मुलाकात तो हो जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन क्यों लेते हो? मुलाकात तो होगी कभी ना कभी इंशाल्लाह। रामपुर आ जाओ, तुम मुलाकात कर लो। रामपुर आ जाओ, मुलाकात कर लो। तुम तो आ रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, आए क्यों नहीं? खाना खा के जाओ। अरे मैं तुम देवबंदियों के यहाँ का खाना वाना नहीं खाता हूँ, ठीक है? मैं खा लूंगा यार तुम्हारे यहाँ का। मैं खा लूंगा तुम्हारे यहाँ, टेंशन ना लो। चलो हम खिला देंगे, ठीक है, हम खिला देंगे, भूखा नहीं मारेंगे। इंसानियत के तकाजे पर हमारे नबी ने यही पैगाम दिया है। बहरहाल हम खिला देंगे तुमको, ठीक है, हम तुमको भूखा नहीं मारेंगे। मैं सुनिए, तुमको मैं क्या बताऊंगा। हाँ यही बातें हमको खाली दुख देती हैं। यही बातें दुख देती हैं, 2-3 बातें बहुत। क्या 2-3 बातें? अच्छा वहाँ शोर में से निकलो जरा, थोड़ा बताए, शोर में से निकलो, शोर में से, जहाँ वो कुछ मतलब घर में हो ना, शायद आप आवाज आ रही है। हेलो जी जी जी। मैं देखो कोई जलेबी लिया हैं? 2-3 बातें यार हमको बहुत खराब लगी। मैं कभी किसी का देखो, देख हमारे पास दोस्त हुए वहाँ के। अरे यार वो सब छोड़ो, मुझे यहाँ जो टॉपिक चल रहा है ना उसको लाओ, इधर उधर मत घुमाओ, मैं इधर उधर नहीं जाना चाहता हूँ। वो सब तो होगा, वो तो तुम्हारे होंगे कोई दोस्त बहुत अच्छे होंगे। बहरहाल मैं तो बड़ा बुरा हूँ, बहुत खराब हूँ मैं तो, ठीक है? नहीं खराब नहीं है, मैं बहुत खराब हूँ। बहरहाल होंगे आपके कोई दोस्त होंगे बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत खराब हूँ। पर मेरे आका की जो तौहीन की गई है, मेरे आका की जो तौहीन की है, वो बताइए, थानवी जी काफिर हुए या नहीं? हैं? थानवी जी काफिर हुए या नहीं हुए? नहीं नहीं। नहीं, आपने तो कहा था कि वो कोई भी हो, देवबंदी हो या मैं हूँ, खुद हूँ। तो आपने जब अपने आप को भी कह दिया कि अगर मैं भी हुजूर का ऐसा कहूंगा कि कैसा इल्म गैब हुजूर का है, ऐसा तो जानवरों, पागलों, बच्चों का भी है, तो ऐसा इंसान तो काफिर हो जाएगा। तो आपने तो खुद कहा अभी पीछे। सुनिए तो हमने क्या कहा, तुम हमको हवाला दो कहाँ से। चलिए लीजिए, हवाला ले लीजिए। अच्छा हवाला बगैर पढ़े आपको तसल्ली नहीं आएगी। मैं हवाला देता तो नहीं हूँ, समझ रहे हैं? शरीफ को मानते हैं, हदीस को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं वो जो हदीस को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, जो मेरी तरफ से इजमाए उम्मत को मानते हैं, कयास को मानते हैं, हम ही हैं वो। सुनिए तो, बहरहाल लीजिए, आप हवाला ले लीजिए। सुनते नहीं हो, बस सुनते नहीं हो तुम यार अपने अलावा किसी की। पहले हवाला पढ़ लीजिए, आपके पास पहुंच गया है। हाँ पढ़े लगे, हाँ पढ़िए। पढ़ लेंगे फौरन आपको जवाब। नहीं नहीं नहीं, पहले आप पढ़ लीजिए,
एक कॉल चली है, नेट बंद हो जाता है। मेरा जियो का नहीं है, खुला रहेगा, मेरा एयरटेल का सिम है। तो आप तो कह रहे थे कि इधर आइए उधर आइए, मैंने हवाला भेज दिया। तो जब आपने आपका नेट ही नहीं खुलता है, चालू होता है, तो मेरे पास तुमने हवाला कहाँ से भेज दिया? पेंडिंग पे भाई लगे हैं, पेंडिंग पे लगे हैं, पेंडिंग पे सब लगे हैं। नेट खुलेगा तभी जाएंगे। तुमने तो कहा था कि फला नंबर पे आओ, इस नंबर पे आओ, उस नंबर पे आओ। किसने कहा? यार कितना झूठ बोलते हो, ये तो बताओ कम से कम। किसने कहा खुला नंबर पे आओ? कह रहे थे ना कि इस नंबर पे आओ, उस नंबर पे आओ, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे आप अभी पीछे। हमने कहा ग्रुप पे आओ, कॉल काटो, ग्रुप पे आओ, ये कहा है। ये कहा है? हाँ नहीं, और भी कुछ कह रहे थे ना कि फला इस पे फला नंबर पे आओ, क्या बोले थे आप? बहरहाल ये हवाला मैंने आपको भेज दिया है। आप कह रहे थे ना कि हवाला भेजो, तो हवाला तो मैंने भेज दिया है जनाब आपको। अब भाई नेट खुलेगा जब तो आएगा, बगैर नेट खुले आपके में पहुंच जाएगा। तो खोल लीजिए, नेट खोल लीजिए। कॉल चल रही है तो नेट कैसे खुल जाएगा? अच्छा, कॉल चल रही है, चलिए तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो मैंने अगर ये एक बात भी अगर गलत हो, मैंने अपनी तरफ से बोली हो, तो जो चोर की सजा वो नूर हसन की सजा, इससे बड़ी क्या बात कह सकता हूँ आपको? हाँ नूर हसन की सजा होगी, टेंशन ना लो, हाथ काटा जाता है शरीयत में। हाँ, और अगर वाकई थानवी ने ऐसा लिखा है तो वो जहन्नम में जाएगा या नहीं जाएगा, बस इतना बता दीजिए हाँ और ना में। अगर सुनिए, हमें जवाब दे दूंगा उसका, ठीक। एक बात सुनो, इसको सब छोड़ो, ठीक है, किनारे पे रखो, मेरी बात सुनो। हाँ। जो आज तक कह रहे हैं गाली गलौज नहीं किया जाता है बात, इसीलिए मैंने कॉल लगाया था। नहीं तो मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। अगर कोई सामने से शुरुआत करता है तो मैं छोड़ता भी नहीं, उसका बाप हूँ, बरेली शरीफ का बांस मुंह में डाल देता हूँ मैं। तो आप नबी की पैरवी बहुत करते हैं, नबी को। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का गुलाम हूँ, इसीलिए तो मैं नहीं सुनता हूँ किसी की कोई बात। मेरे नबी को जो देखिए, हाँ सुने तो मुझे कुछ कह दे कोई तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, जहाँ तक मेरी औकात है, जहाँ तक मेरी हैसियत है, जहाँ तक मुझसे बर्दाश्त होता है करता हूँ। मगर कोई हजरत सुने तो हसीब भाई, हसीब जी सुने, हसीब जी सुने तो कम से कम। मगर कोई मेरे नबियों की शान में, मेरे वलियों की शान में, मेरे बुजुर्गों की शान में कोई तौहीन करता ना, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसकी औकात दिखा के रहता हूँ, उसको नंगा करता हूँ, उसके बदन पे चड्डी भी नहीं छोड़ता, ठीक है, उसका चड्डी बनियान सब उतार देता हूँ मैं। कई मरतबा गुरु तो भाग चुके हैं भाई। फिर वही बात, दुनिया देवंदियत में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो नूर हसन को भगा दे, बार बार कहता हूँ मैं ये बात। भाग गए थे अभी उससे पहले। फिर वही बात, मैं पहली बात तो मैं ग्रुप में बात नहीं करता। देखो भाई हसीब जी, आपके सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। जाहिलों के आप सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिल आते थे तो उनको कायदे से समझा देते थे, बस उनको वैसी बातें बता दिया करते थे। एक सहाबी आए, गाँव के देहात के रहने वाले थे, मस्जिद में आए, उन्होंने पेशाब कर दी, तो सहाबा इकराम खड़े हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। फिर बाद में उसको धुलवा दिया, उनको समझा दिया, उनके समझ में आ गया। मगर आप उससे भी बड़े जाहिल हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कोई बात। बहरहाल मैं तो अपने नबी की वकालत कर रहा हूँ, मैं तो अपने आका की वकालत कर रहा हूँ। तो गाली हुजूर मेरे आका हैं, मैंने अभी तक आपको मैंने कुछ कहा? गालियों से वकालत करते अभी थे। तक मैंने आपको कुछ कहा? ये बता दीजिए। देखिए बात दोनों की बड़े प्यार से इत्मीनान से हो रही है, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। अभी तक मैंने आपको कुछ कहा? मैं तो अदब से बोल रहा हूँ आपको। आप जिहालत वाली बातें कर रहे हैं, अपने अलावा सुन रहे हैं नहीं, फिर तो यार कहेंगे ही हम। अच्छा ये जिहालत है, मैं आपके घर का सबूत दे रहा हूँ और तुमसे सबूत मांग रहा हूँ। तुमसे जब सबूत, तुमने कुछ दावा किया है तो उसका सबूत दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। तो फिर उसका सबूत दे दीजिए। ये जिहालत है सबूत मांगना और सबूत देना। क्या कहा, नेट खोलेंगे तुमको सबूत दे देंगे, कहा है नहीं कहा? चलिए तो मैंने आपके पास ये हवाला भेज दिया है कि माफिल अरहाम का इल्म तक़वियतुल ईमान के। एक मिनट, गुरु आ जाएगा, तुम भेज दिए हो। सुनो क्या चीज? अब मेरी सुन लो, तुम्हारी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही है जनाब। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? कह रहे हैं आपसे, जैसे सामने दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, मानोगे? हाँ बोलो। हम ये कह रहे हैं कि दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक? हाँ। एक गाली दे रहा है तो मैंने आपको कुछ कहा अभी तक? ये बता दीजिए बस, मेरे को इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? अब जब मैंने अभी आपको कुछ कहा ही नहीं है तो ये राह फरारी किस बात की? नहीं, मैंने आपको कहा, मैंने आपको गाली। तो फिर यहाँ ये बात आ क्यों रही है? बात टॉपिक पे करो ना। देखिए जनाब मौलाना साहब, देवबंदी मौलवी साहब, बात ये चल रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से ये कहना
کہ جیسا علم غیب حضور کو ہے ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے۔ یہ میرے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے یا حضور کی توہین کی جا رہی ہے؟ ارے یار تم بس اٹکے ہو اپنی باتوں پہ، ہم بھی چلے تھے۔ ارے بات تو یہی ہو رہی ہے نا۔ نہیں تم بس خالی جاہل ہو یار۔ اچھا رکو، ابھی تم نے کہا تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو علم غیب نہیں ہے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ 50 دلیل ہے یار۔ ہاں تو دیجئے، کوئی دلیل دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے یہ نبی غیب نہیں جانتے، میں نے ان کو غیب عطا نہیں کیا۔ کوئی ایک ایسی آیت پڑھ دیجئے، چلیے پڑھیے، میں آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، تم پہلی بات بہت بڑی بیوقوفی کرتے ہوئے تم ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہو، میں سنا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ نہیں، تم یوٹیوب پر ویڈیو بنا کے ڈالتے ہو۔ ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ ڈر لگنے لگا آپ کو؟ ڈر نہیں لگتا، تم جاہل ہو یار۔ لگ رہا ہے؟ ڈر نہیں لگتا تم لگ رہا ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہو۔ دیکھو آپ کو دنیا دیوبندیت کے بڑے بڑے عالم جانیں گے، بڑے بڑے مفتی جانیں گے کہ یار ہمارے دیوبندی جماعت کے مولوی حسیب صاحب جو ہے مناظرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے ہیں۔ ارے بھائی کرو بات یار، تمہارے دیوبندی جماعت کے بڑے بڑے لوگ جانیں گے تم کو۔ ارے ہم کو جنوانا ہی، تمہارے کسی فیمس تھوڑی ہونا ہے ہم کو یوٹیوب کی دنیا میں۔ تم تو وہ تم فیمس ہونا چاہتے ہو۔ دیکھیے بات کیجیے، راہ فراری نہیں۔ سنیے، راہ فرائی نہیں، تم یوٹیوب پر ویڈیو بنا کے ڈالتے ہو، مجھے سمجھ میں آیا۔ بس انکار، دیکھیے انکار والی آیت پڑھ دیجئے، انکار والی آیت پڑھ دیجئے، میں مان لوں گا کہ نبی کو علم غیب نہیں، بات ختم ہو گئی۔ تم پڑھ دو، چاہیے علم غیب کا علم دیا گیا تھا، تم ہی پڑھ دو، تم پیش کر رہے علم کا۔ یہ میں ثابت کرتا ہوں، چلیے سنیے تو، سنیں گے؟ اچھا ایک منٹ خاموشی سے سنیں گے لاسٹ تک، جب تک میں بتاؤں گا؟ ارے بھیا تم لاسٹ میں ایک دو نہیں پڑھوں گا، میں تو بہت سی آیتیں پڑھوں گا، مگر تم مجھے کوئی ایک ایسی آیت پڑھ کے بتا دو جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے اپنے نبیوں کو غیب عطا نہیں کیا، میں نے غیب نہیں دیا، اور یہ نبی غیب نہیں جانتے۔ بس ایک ایسی آیت پڑھ دو، میں آپ کی غلامی کے لیے تیار ہوں۔ مگر میں بہت ساری آیتیں پڑھوں گا جس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اظہار ہو رہا ہے۔ چلیے سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ سورہ آل عمران ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے، ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو چنا اس کو غیب کا علم عطا کیا، اور تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہمارے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اول تا آخر جتنے آئے ہیں ان کے سردار ہیں۔ بے شک وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب دوسری آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ آیت سمجھ میں آئی؟ جو حضور نہیں جانتے تھے، یعنی جو جانتے تھے وہ تو جانتے ہی تھے، مگر جو نہیں جانتے تھے اور جو نبوت کے لیے ضروری تھا، سنے بھائی جان، جو نبوت کے لیے ضروری تھا وہ سب علم عطا کر دیا۔ کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسری آیت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور جب وہ کتاب ہی ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی نازل کر دی گئی۔ سمجھے جناب؟ سمجھے؟ اور کتاب کے سارے علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیے گئے، تو اب وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے باہر ہو؟
خیر کوئی بات نہیں ہے، آپ بعد میں جواب دے دیجیے گا، پوچھ لوں گا میں بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ سورہ جن۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سارے رسولوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے، جو حضور کی شان ہے، وہ مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے حضرت، سمجھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب خاص بھی عطا کیا گیا، یعنی جیسے ما فی الارحام، یہ خاص 5 چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بھی علم عطا کیا گیا کہ میرا وصال کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، کون کہاں مرے گا، یہ سب علم سے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیے گئے۔ بہرحال دوسری آیت سنیں۔